từng ngọc này à lỡ nhôm các thẻ bò mới giống nhôm miên thẻ bò các cho relationship bao nhiêu cứ miên bảy one to many chẳng thì mỗi những cái các thẻ bò one to one biệt chua á mình thấy crew mà nè trainer mà nè anh have one to one giống như mà các cho tôi start toàn tin những ba cầm thì sẽ bao nhiêu giống ấy nè sẽ cho từ rồi còn lại sale những đạo desktop máu những đạo thá data base app dân á dự tiến ok application toàn tiết bán việc create này bật đi cho các bạn mấy ní tại bài app bạn với máu cho tôi phá dân á toàn tiết dừng cho tới thẻ boss này cứ field anh ấy cứ data hai này cứ descriptionอย่างนั้นfield nóคือกำหนดมั่วแต่ท้ายกำหนดประเภท description คือกำหนดประเภทเป็นท่ากรณีเชียกำการกำหนดได้มุ้ยอย่างนั้นก่อนนี้มุ้ยดิยังประกาศแถบบอลมันเก๋คือแถบบอลteacher โอเคยัง teacher มีในกิจมุ้ยคือ teacher id edit teacher name edit page date of BIOTA date of birth class of the birth ở trên máy the birth hai nắng phone ban thì chơi ID đi dưới cầm nón chiều phê đi ghế chia auto number mà đứa con number ta về dương chẳng ban thì mua phòng đa nhưng mà thì này phết dương dôi ghế phết dương dôi ghế phết ok phết vô vô mình đang gặp ai chứ ấy ok đó dương vô lúc áp cho ok hết bao nhiêu cứ min là phí cứ mail hay nắng email ok này hả ôm dân á dân á ok mail nắng phí email phí đi date of birth ấy ghé date time là birth hòm đá phone hòm đá như á hỏi sale via sale như là tháng TBR teacher ok lại nít dương vô biết tham ấy no command đi vì đừng long môi chào và các thẻ bot mấy mươi tiết cho thẻ bot design TBR student dương mình student còn tiết student ID student name edit page date of BIOTA layout BIOTA hay nè phone nha á anh ấy vô cái máy auto number mua thòm đá hết dương gió lục áp visa hay dương vô thòm đá mót cứ mình đặt pi để cứ mail hay nắng free female anh ấy vô đặt ham bán sale TBR student lại nó vô phía há no bán phi thẻ bò thì bay cái ai vừa mua thẻ bò kia thì chờ bọn sẽ thu chẳng án ok nâng mạch đi nhưng và cá tất nhiều mạch cá tế chẳng nhưng cho tôi và cá thẻ bò buôn đi thẻ bò customer với customer ID customer name hết hay nâng phone chẳng nhưng cho tôi create giờ việc thẻ bò design khi máy cost
customer ID cost customer name អីខ្លះមិញpage ហើយនឹង code ត្រូវអត់ customer ID customer name page ហើយនឹង code បាន customer ID យើងយកគេ auto number ធម្មតាមក auto number customer ធម្មតាមក page យើងយក2មកគឺ male និង female male និង female បានsave វាខ្ញុំដាក់ថា TBL cost customer ញ៉ាំណោមកបាច់ទេមួយទៀតខ្ញុំបង្កើត table មួយឈ្មោះថា TBL order order មាន order ID order name quality ហើយនឹង unit price អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ create table អើយយ៉ាសតោះចូលទៅ create យកពាក្យ table design TBL order order មាន order ID order name quantity ហើយនឹង unit price ត្រូវទេនេះ ID name quantity unit price តោះទៀតឯនេះយើងយកគេ auto number name ធម្មតា quantity ចំនួនយក number ធម្មតាអានេះយក number ធម្មតាដែរហើយ save វាខ្ញុំដាក់ថា TBL order តោះទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើត table មួយទៀតខ្ញុំចូលទៅ create table design table order ហើយ table category យ៉ាងដាក់ថា category ID category name quantity និង unit price មើលសិនត្រូវអត់order category ID category name ហើយនឹង description category ID category name category មើល category ID category name description អញ្ចឹងហ៎បាទ ID category name description អូខេនេះខុសហើយអញ្ចឹង description DSCRIPTR1 អូខេអានេះលុបវាចោលអានេះយើងយក auto number category name description ធម្មតាយើងមកហើយ save TBL category បានបចោលខ្ញុំបង្កើត table មួយទៀតឈ្មោះ TBL product អញ្ចឹងចូលទៅ table design product ID product name quantity ហើយនឹង unit price អូខេអានេះយើងយកគេ auto number quantity យក number ធម្មតា unit price number ធម្មតាយើងមើលមកទៀត table របស់យើងគឺ product ID quantity និង unit price ត្រូវ save TBL product បានអញ្ចឹងយើងបាន table ហើយគ្រប់ហើយអូខេអញ្ចឹងរបៀបបង្កើត table តាមនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់មានថាវាមានtable
4 មាន table customer table order table category អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការភ្ជាប់ table 2ចូលគ្នាមានថា one to one អញ្ចឹង one to one លក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺ1ទៅ1មានន័យថាខ្ញុំយក page មកគូចឹង one to one មានថាយើងឧទាហរណ៍ថានេះយ៉ាងនេះយើងមាន table មួយមានថា teacher ហើយនេះគឺ student អញ្ចឹងមានថា one to one មានថាគ្រូម្នាក់សិស្សម្នាក់គឺ one to one តោះណាយើងរបៀបភ្ជាប់នេះគឺ one to one របស់យើងអញ្ចឹងមាន table 2គឺ table teacher ហើយនឹង student ហើយការចូលទៅកំណត់ទី1យើងមាន table student ទី2យើងមាន table teacher គឺមាន2 table នេះដើម្បីភ្ជាប់ចូលគ្នាអូខេនេះអញ្ចឹងយើងមើលដើម្បីភ្ជាប់វាបានទី1ទៅកំណត់វាក្នុង table teacher នេះយើងចូលទៅកំណត់យកពាក្យថា primary តោះណាចំណែក student នេះគឺ parenti ធម្មតាមក parenti នេះមានថា many យើងមានកំណត់អីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែ student មិន ID មិនអាចស្ទួនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត field មួយទៀតគឺ teacher ID យើងត្រូវមកស្ដាំអានេះយក primary ធម្មតាមកព្រោះថាសិស្សមិនអាចទៅនៃស្ទួនបានទេសម្រាប់ថា teacher ID ហើយយកប្រភេទជា auto ត្រូវចាំថានៅក្នុងការភ្ជាប់ relationship ឈ្មោះអាចខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រភេទ data type នេះមិនអាចខុសគ្នាបានទេ save អូខេ auto number មិនយក primary ទេដោយសារវាលេខស្ទួនហើយ teacher យក primary បាទ student យក primary យើងត្រូវចាំថាក្នុងនេះ teacher ID មិនអាចស្ទួនបានទេគ្រូឈ្មោះមិនអាចឈ្មោះអាចដូចគ្នាឧទាហរណ៍នៅសាលាយើងគ្រូមានឈ្មោះតារា5នាក់តោះអត់តែមាន ID ផ្សេងគ្នាយើង ID មិនអាចស្ទួនបានទេដាច់ខាតត្រូវដាក់វា primary សិស្សដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាសិស្សស្រាប់ថាឈ្មោះពិសិដ្ឋមានរហូតដល់100នាក់អញ្ចឹងបើយើងយកឈ្មោះគឺរកឃើញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅចង់ទៅរកសញ្ញាបត្រខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋមាន100នាក់រកឃើញនេះតែបើថាខ្ញុំមាន ID ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគឺមានតែមួយគត់អញ្ចឹង ID គឺមានន័យថាมันអាចស្ទួនបានទេនេះថាមិនក្នុង table របស់ student នឹងបើកើត teacher ដាក់ពីនេះទៀត teacher នេះគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ពី relationship ពីនេះមកដល់ណាអូខេយើងដើម្បីងាយយល់យើងមិនបាច់យកauto number ទេដើម្បីងាយយល់អញ្ចឹងយក number ធម្មតា number ធម្មតានេះយើងត្រូវបញ្ចូលយើងអត់អញ្ចឹងនេះ teacher ID ដាច់ខាតយើងត្រូវយក primary ដើម្បីកុំឲ្យមានទិន្នន័យស្ទួនអញ្ចឹងអត់ចំណែក student នេះក៏ត្រូវយក primary ដែរការពារទិន្នន័យស្ទួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកាលលើដើម្បីភ្ជាប់ relationship ពីនេះមកយ៉ាងនេះគឺ prime អានេះគឺ one ចំណែកនេះខ្ញុំដាក់ថា many នេះបិទចោលយើងទៅភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ relationship ខ្ញុំចូលទៅ database tool យកពាក្យថា relationship តទៅទៀតឡើយនេះគឺខ្ញុំយក table 2គឺ table student ហើយនិង table teacher close វាចោលអញ្ចឹងនេះ teacher នេះ student ខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ខ្ញុំធ្វើការទាញពី table teacher មកដាក់ table គេ student ឡើយនេះវាថាជា permission ត្រូវតែ tick ឡើយនេះពេលណាខ្ញុំ tick វាអា table ទី1 update អា table ទី2ក៏ធ្វើការ update តាមដែរបើសិនខ្ញុំ update លើ table teacher table student គឺ update automatic ឡើយនេះថាប្រសិនបើខ្ញុំលុបលើ table teacher អា table student ក៏លុបដែរអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវតែ tick ទាំងអស់
create នេះនេះគឺ one to យើងមិន one to one ចឹងហ៎tôiច្រឡំអីចឹងកែមកទៀតដើម្បី one to one អានេះគឺ primary ធម្មតាអញ្ចឹងណាចំណែកយើងចូលទៅ table student ក៏យើងលុបនេះចោលវិញតោះណា one to one អញ្ចឹងណាអូខេច្រឡំ one to many មិនមិនដែរព្រោះយើងធ្វើ one to one ច្រឡំព្រោះអីមិនគឺយើងរៀន one to one មិនអញ្ចឹងហ៎អូខេច្រឡំអូខេយើងអូនមកដាក់មកឃើញទេហើយយើងធ្វើការ save ហើយបញ្ចូលទិន្នន័យឧទាហរណ៍យើងចង់បញ្ចូលទិន្នន័យមួយខ្ញុំបើក table teacher យ៉ាងអត់ខ្ញុំដាក់ថា ID លេខ1ឈ្មោះអីមួយយ៉ាងមកhead date of birth ថ្ងៃណាក៏បានដែរ date of birth ខ្ញុំដាក់ថាភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ0976678អសេទៅគ្រូទី2ខ្ញុំដាក់លេខ1ទៀតបានអត់អត់បានយ៉ាងអត់អូខេលេខ2ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាហា head ស្រីយើងមកឧទាហរណ៍នេះតទៀតនៅបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទតមកទៀតក្នុងនេះគាត់រៀនសិស្សឈ្មោះអីឈ្មោះថាវ៉ាន់ភេទអីគេភេទប្រុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់នៅណានៅ SM សៀមរាបហ្នឹងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់សិស្សហ្នឹងគឺ098យ៉ាងមកតទៀតយ៉ាងនេះគ្រូម្នាក់សិស្សម្នាក់យ៉ាងអត់ចុះបើសិនខ្ញុំបញ្ចូលទី2បានអត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលវ៉ាន់ថាបានឬក៏អត់មូលហេតុអីអូខេព្រោះយើងភ្ជាប់ one to ដាក់បាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ one to one យ៉ាងអត់បើសិន one to many ថាគ្រូម្នាក់នេះមានសិស្ស2នាក់យ៉ាងអត់ចឹងវាខុសលក្ខខណ្ឌចឹងវាឲ្យអត់វាថាវា error ចឹងវាថានេះគឺជាការកំណត់ទៅលើ one to one យើងទៅមើល table student នេះ one ហ្នឹងគឺមានគ្រូមួយឈ្មោះសាឃើញអត់ដល់ទៅពេលទៅមើល table teacher សាហ្នឹងមានសិស្សមួយឈ្មោះ one តោះអានេះគឺរបៀបភ្ជាប់រវាង one to one បាទយើងប្រាប់ថាឈ្មោះខុសគ្នាឈ្មោះដូចជាឈ្មោះគ្រូមានឈ្មោះវ៉ាន់មានឈ្មោះសាហ្នឹងរហូតដល់20នាក់កុំតែ ID គាត់ខុសគ្នាយើងក៏ប្រាប់ថា ID ឲ្យគេដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចយកឈ្មោះយគោលបានទេឈ្មោះគឺដូចគ្នាស្ទួនណាឈ្មោះស្ទួនតែ ID អត់ស្ទួនបានទេការភ្ជាប់ relationship ការពារទិន្នន័យស្ទួនហ្នឹងហើយតោះបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់រវាង one to one ឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់ពី one to many នេះមានន័យថាគ្រូម្នាក់មានសិស្សច្រើនអញ្ចឹងអានេះ1អានេះ2អានេះ3អញ្ចឹង one to many យ៉ាងអត់អញ្ចឹង one to many មានថា one to many មួយទៅច្រើនគ្រូម្នាក់រៀនសិស្សច្រើនមួយអត់អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ខ្ញុំបិទខ្ញុំលុបទិន្នន័យចោលដល់មកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់អូខេនេះ table student គឺលុបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ database tool ដូចគ្នាចូលទៅកាន់ relationship ខ្ញុំផ្ដាច់ relationship ចោលតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើការកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ table teacher ដដែល teacher ID នៅដដែលមានដូចណាបាទ teacher គឺ primary ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅកាន់ table student នេះយើងត្រូវបង្កើត field មួយទៀតដើម្បីទាញទិន្នន័យពី teacher មកព្រោះតែចាំថា student មិនអាចស្ទួនបានទេយ៉ាងអត់អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ insert row ហើយនេះយើងយកពាក្យថា teacher ID នេះ
number ធម្មតាមកបើខាងនោះដាក់ auto number យើងដាក់ត្រូវដាក់អត់បានទេបើសិនបើអាខាងនោះ auto number នេះក្តាច់ខាតជា auto number បើសិនបើខាងមួយ table មួយទៀតជា number ដាច់ខាតទៅ number យើងប្រាប់នៅឈ្មោះអាចខុសគ្នាតែ data ថៃមិនអាចខុសគ្នាបានទេយើងចំពោះ data ថៃអត់ខាងលើនឹងចំពោះខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាកន្លែង student name អាហ្នឹងធម្មតាអាហ្នឹងអត់អីយើងនិយាយតែ field មួយតានិយាយពី field ខាងលើមួយហ្នឹងហើយយើងចុចលើ field តែមួយអា field ផ្សេងទៀតអត់តាក់ទងទេអូខេនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការភ្ជាប់នេះមកអញ្ចឹងអានេះទីធម្មតាមកដាក់ primary ដាក់ហើយតាអានេះមិន teacher មិន primary គឺគុណសោហ៎ one ដល់ពេលមក student មិន many តែ student នៅតែជា primary ដែរដោយសារអត់ឲ្យទិន្នន័យស្ទួនប្រចាំសិស្សមិនអាចឈ្មោះដូចគ្នាបានឈ្មោះស្ទួនតែ ID មិនអាចស្ទួនបានទេយើងមើលការរបស់យើងទៅដែរ ID ណាស្ទួននេះយើងទៅ check ឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនចប់4ឆ្នាំស្រាប់ឆ្នាំទី5យើងមិនសួររកសញ្ញាបត្រគេអត់ចាំឈ្មោះយើងទេយ៉ាងអត់ហើយបុគ្គលិកគេដូរមួយឆ្នាំ20ដងយើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមាន ID បញ្ជាក់ថាយើងគឺមាន ID លេខ001បញ្ជាក់ថាឈ្មោះនេះអានេះហៅថា ID តោះណាបាទអញ្ចឹងជួបហើយយើងធ្វើការ close ហើយ save វារបៀបភ្ជាប់ទិន្នន័យយើងចូលទៅកាន់ picture យើងដាក់ ID លេខ1ឈ្មោះសារដដែលភេទប្រុសកើតថ្ងៃណាខែណាយើងមកហើយទីកន្លែងកំណើតខ្ញុំដាក់PP យើងមកហើយលេខទូរស័ព្ទគេដាក់មកនេះ ID សិស្សទី1ឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ឈ្មោះសាយ៉ាងមកអានេះនៅ CC ទៅលេខទូរស័ព្ទដាក់មកហើយទី2ឈ្មោះការយ៉ាងមកហើយភេទស្រីយ៉ាងមកហើយខែឆ្នាំកំណើត DB លេខ3ឈ្មោះវណ្ណខាយ៉ាងមកភេទប្រុសខែឆ្នាំកំណើតនៅភ្នំពេញអូខេនេះជាងមានថាគ្រូម្នាក់ហ្នឹងមានសិស្សប៉ុន្មានអ្នក3អ្នកយើងនេះថា one to many យ៉ាងអត់ទាន់អូខេនេះគឺរបៀបភ្ជាប់រវាង one to many យើងទៅមើល table មួយទៀតមានថាយើងធ្វើការភ្ជាប់ពី many to many many to many មានន័យថាការភ្ជាប់ពី table មួយទៅច្រើនចូលគ្នាឬក៏ one to many ច្រើនចូលគ្នាបង្កើតបានជា many to many មិនច្រើនទេណាពីមួយទៅច្រើនចូលគ្នាបង្កើតបានជា many to many តើទីច្រឡំតែច្រើនទៅច្រើនចាអត់មានរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹង one to many នេះក៏ដូចគ្នាពីមួយទៅច្រើនអា one to many មានតែ2 table តាអានេះមានច្រើន table link ចូលគ្នាចាំមើលអានេះមិន table មានតែ2 table យ៉ាងអត់អានេះមួយទៅច្រើននេះមានតែមួយទៅច្រើនហ្នឹងមានស្អីជាប់លើពីហ្នឹងទៀតតែ many to many នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន table មិញគឺ customer យ៉ាងអត់អ្នកទិញឬក៏អតិថិជនអ្នកទិញគាត់ធ្វើការ order បន្តទៀតគាត់ order ស្អីគេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ order ស្អីមួយហ្នឹង order ចូលទៅប្រភេទអីគេ category នេះ order category ទៀតទៅគេទៅប្រភេទអីមួយទៅ product យើងត្រូវយល់អតិថិជនម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិទិញផលិតផលច្រើនមានថាគាត់ order គាត់ទិញស្រាផងទិញវិទ្យាផងទិញទឹកសុទ្ធផងហ្នឹងគាត់ទិញបានច្រើនហើយ order នេះ order បានច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នា one to many ដល់ណាឧទាហរណ៍ថា order ហ្នឹង order គេ order beer order wine beer ហ្នឹងវាវិទ្យាដល់ពេល wine នេះវាស្រា fresh water nàyគេទឹកសុទ្ធហើយគេ food ហ្នឹងអាហារយើង order បានប្រភេទ category ច្រើនផ្សេងទៀតឃើញទេចានេះ one to many អានេះក៏ one to many ដល់ពេល category one to many ទៀតគឺមានប្រភេទច្រើនផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថា beer មានអីខ្លះមានអង្គរមានអីគេមាន Cambodia
miền Tiger vậy mà anh đang bia tao tập về vá như khi miền cái là ca miền răng đồn na hay giống mà anh đang miền làm phết xinh ní nè ok giống anh ấy biết thang category với miền chả giống one to many one to many chán chụp ní bằng các bàn chia many to many toàn đấy ok giống là biết chua rất biết chốt khi dương trôi từ can thẻ ball bao nhiêu hay dương trôi từ can là cái bài thú trôi từ can relationship những bạn đi chào nó phải bị chốt bà cho hay mới nhẹ nhảy việc bánh hai thì việc đại dân của mai có việc rộng mới về nhẹ nhảy dân thực chất hay bị chào mà mọi dương khơi về nhẹ nhảy thì cà phê dương ăn chưa rồi đấy nó không nó đại rồi chẳng sâu bia mình mà rồi đấy ok nhưng mà hay cho cà phê dương mưa hơi sẽ bôi cà phê dương lên vô là chẳng nhưng trôi tới can mà đang như bia số thẻ bó nhưng vô thẻ bó mà thì mua nhưng vô thẻ bó customer thẻ bó order category hay nữa product ở chỗ số tí mùi customer có thưa ca order mà có order hay có cầm món như ngắn thì chốnคือ customer order คือcầm món category គាត់កំងស្អីមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ការកូនគាត់ត្រូវទិញស្រាទិញវិជាទិញអីយ៉ាងមកអញ្ចឹងអានេះខែកំងអានេះគឺ order ថេបនេះគឺតើទៅមកកាត់ stock ណាជាមួយនឹង stock ទិន្នន័យរបស់យើងcònនេះអីគេ product មិនថាគាត់ order គឺប្រភេទអីមួយអញ្ចឹងជំនាញរបស់គេអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់អញ្ចឹងទៅមើល table customer មិនអាចស្ទួនបានទេអញ្ចឹងអត់យើងឲ្យខានជា primary key ដាក់ number ធម្មតាមកcònអត់យើងដឹងហើយមានថាហ្នឹងគឺមិនអាចស្ទួនបានទេ customer មកទិញអាហ្នឹងស្អែកឈ្មោះថ្មីមួយទៀតក៏ឈ្មោះហ្នឹងអដែរអញ្ចឹងណាតែ ID គេគាត់តែ ID គេដឹងហើយឯខាមិនអាចស្ទួនបានទេទី1 sale ខ្ញុំបាត់ចោលទី2 order នេះគឺ order នេះក៏មិនអាចស្ទួនបានដែរអញ្ចឹងអត់មិនអាចស្ទួនបានទេត្រូវចាំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង order នេះគឺមិនអាចស្ទួនបានទេអញ្ចឹងដាច់ខាតទៅជា primary ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីភ្ជាប់ relationship ពី customer មកណាថា customer ID អញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងគឺជា primary key របស់អីគេហ្នឹងហើយរបស់គេនេះរបស់ទេជូនយ៉ាងអត់អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ sale បិទចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ category ទិន្នន័យវាក៏មិនអាចស្ទួនបានដែរយ៉ាងអត់យើង number ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កើត field មួយទៀតដើម្បីភ្ជាប់ពីនោះមកគឺខ្ញុំថា order ID យ៉ាងអត់តែនេះគឺ number ធម្មតាហើយយើងធ្វើការ sale ខ្ញុំបាត់វាចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ table មួយទៀតគឺ table product ហ្នឹងក៏មិនអាចស្ទួនបានដែរអញ្ចឹងយក primary key ដូចគ្នាតែខ្ញុំធ្វើការ insert row ថ្មីមួយខ្ញុំដាក់ថាអីគេនេះអីគេ category ID នេះតែនេះខ្ញុំយកពីអីគេ number ដោយសារយើងយក number ទាំងអស់គឺទាំងអស់មកហើយធ្វើការ save ខ្ញុំបិទចោលបន្តទៀតធ្វើការភ្ជាប់អតិថិជនម្នាក់កំងបានច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នា one to many បន្តទៀត order ក៏បានច្រើនប្រភេទដែរនេះ one to many មួយទៀតគឺ category គឺមានប្រភេទមាន product ច្រើនទៀតគឺ one to many អញ្ចឹង one to many ច្រើនដងកើតបានជា many to many តើនេះគឺរបៀបភ្ជាប់អីណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅបញ្ចូលទិន្នន័យយើង save វាមួយ close ទី1ឧទាហរណ៍ថាមានអតិថិជនមកទិញ ID លេខ1សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមានឈ្មោះថាThira ឧទាហរណ៍ Thira ភេទប្រុសលេខទូរស័ព្ទ09899យ៉ាងមកឧទាហរណ៍ស្រាប់តែគាត់ទី1ខាងលើខ្ញុំចង់ទិញ order ដាក់លេខ1ខ្ញុំចង់ទិញABC
order name យ៉ាងអត់ហើយខ្ញុំចង់ទិញ150កែយ៉ាងណាហើយតម្លៃយើងដាក់ក៏បានដែរបន្តមកទៀតចាប់ដើមនេះ ID លេខ1អានឹងប្រភេទអីគេ beer អូខេ description this is beer មកឧទាហរណ៍យ៉ាងអត់តមកទៀតនៅក្នុង beer ហ្នឹងអីគេ beer ហ្នឹងមានលេខ1អីគេA B C មិញយ៉ាងអត់ស្រាប់គាត់ចំណាន150កែមួយកែប្រហែល$10ឧទាហរណ៍ឬក៏$25ទី2គាត់កំងក្នុងនោះមានអីគេខ្ញុំទិញ Tiger ទៀតប្រហែល200កែមួយកែប្រហែល$20ឧទាហរណ៍ទៀតកំងលេខ3គាត់ទិញអីគេគាត់ទិញ Cambodia អូខេ100កែមួយកែប្រហែលមួយកែ$15លេខ4អង្គរគាត់ទិញ200កែមួយកែប្រហែល$15ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេថាយើងឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងគាត់កំង ABC ស្រាប់គាត់នឹកឃើញចង់កំងលេខ2គាត់កំងវាញម្ដងវាញយ៉ាងម៉េចវិញវាញយ៉ាងហ៎លុបទីណាដាក់អីអូខេនេះហ៎តែយ៉ាងហ៎អូខេវាញទិញពណ៌ទីចំនួន500ឧទាហរណ៍500កែអញ្ចឹងណាអានេះខែកំណត់របស់យើងទេតទៅទៀតលេខម៉ានមិនលេខ1លេខ2ចឹងដល់លេខការពីស្ទួនណាលេខ6មកស្ទួនបានអញ្ចឹងអត់អូខេអញ្ចឹងចឹងបើយើងជឿយកអូតូបានអូតូហើយអាចស្រួលជាងហ្នឹងបើសិនអូតូខ្លួនវាអញ្ចឹង category មិនអីគេបានអីគេវិញ category វាបានឃើញយើងរងណាមិនវាញអានេះច្រឡំអានេះឧទាហរណ៍គេរងដុល្លារអញ្ចឹងណារងដុល្លារអានេះស្ថិតនៅគេវាញនេះ description this វាញមកឧទាហរណ៍ណាអូខេនេះ product ID មិញយើងដាក់លេខ1ទី2ទី3ទី4យ៉ាងអត់អានេះគេលេខ5ទី6ហើយថ្ងៃនេះ product name មួយគេរងដុល្លារឡើងមកឧទាហរណ៍100កែយ៉ាងមកមួយកែ$50យ៉ាងមកឧទាហរណ៍អានេះអីទេតែកុំឲ្យតែ product ព្រោះអានេះលេខ6នេះ6 category ID អានេះព្រោះ6នេះគឺ product ID បាទតោះទៀត sale បាទណាហើយយើងទៅមើលទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹង order មានទិន្នន័យអត់យើងទៅមើល product មានទិន្នន័យអត់យើងមើលcustomer មានទិន្នន័យអត់ចឹងទាំងអស់នេះគឺរបៀបភ្ជាប់ relationship នេះគឺការភ្ជាប់ relationship one to many ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត one to one គឺធ្វើការភ្ជាប់ពី table មួយទៅមួយ one to many ធ្វើការភ្ជាប់ពី table មួយទៅច្រើនដល់ពេល many to many ពីច្រើនទៅច្រើនចូលគ្នាបង្កើតបានជា many to many ហើយការភ្ជាប់ table ក៏ដូចគ្នាដែរឈ្មោះអាចខុសគ្នាតែ data type មិនអាចខុសគ្នាបានទេតើណាអូខេនេះគឺជារបៀបនៃការភ្ជាប់ដល់ពេលចង់លុបចោលមកស្ដាយនិយាយថា delete អានេះគឺតើតមួយនោះដាច់ relationship វិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបភ្ជាប់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ upload ចូលនេះចាំយើងចូលទៅ download ណាព្រោះអី machine ខ្ញុំ download ទេ dot អានេះទី dot ខំតោះនេះចាំយើងទៅ download វាហ្នឹងណា